नमस्कार, खबरां दे बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हां परमिंदर सिंह। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री वालों देहरादून में 18,000 करोड़ रुपए की लागत वाले 11 विकास प्रोजेक्टों का नींह पत्थर रखा गया। रक्षा मंत्री अनुसार साल 2024-25 तक सरकार वालों 35,000 करोड़ रुपए की रक्षा बरामद का टीचा। पंजाब कैबिनेट की अहम मीटिंग 9 दसंबर को होगी। पंजाब भर में चोण सरगर्मियों में तेजी। सरहदी जिला फाजिलका के उज्जवला योजना के लाभपात्रियों ने मुफ्त रसोई गैस कनैक्शन दिते जाने ते खुशी जाहिर की। हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के देहरादून में 18,000 करोड़ रुपए की लागत वाले 11 विकास प्रोजेक्टों का नींह पत्थर रखा। इन्होंने प्रोजेक्ट में दिल्ली देहरादून आर्थिक कॉरीडोर भी शामिल है, जिसके निर्माण से 8,300 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस प्रोजेक्ट के मुकम्मल होने दिल्ली तो देहरादून दरमियान यात्रा का समा 6 घंटे तो घट के 2.5 घंटे रह जाएगा। देहरादून तो पाउंटा साहब लिए सड़क प्रोजेक्ट से 1,700 करोड़ रुपए खर्चे जाएंगे। इस तो इलावा गंगा नदी के लक्ष्मण झूला नेड़े एक होर पुल का निर्माण किया जाएगा। इस मौके एक जनतक रैली में संबोधन करदे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि समुचे विकास लिए केंद्र सरकार ने कई योजनाओं की शुरुआत की है, जिससे लाखों करोड़ रुपए खर्चे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अज भारत की नीति गति शक्ति की है, जिस नाल देश नव निर्माण में जुटिया होया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के इन्होंने प्रोजेक्टों के मुकम्मल होना जिथे सड़क संपर्क मजबूत होगा, उत्थे नाल ही सैर सपाटे में उत्साह मिलेगा। उन्होंने कहा कि इन्होंने प्रोजेक्टों नाल हज़ारों नौजवानों को रोजगार मिल रहा है। एक लाख करोड़ रुपए से अधिक परियोजनाएं स्वीकृत की हैं। यहां की सरकार इनको तेजी से जमीन पर उतार रही है। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जा रहा है। इनमें कनेक्टिविटी हो, स्वास्थ्य हो, संस्कृति हो, तीर्थाटन हो, बिजली हो, बच्चों के लिए करना सरकार की तरजीह है। भारतीय रक्षा निर्मातावां के एक समागम में संबोधन करते राजनाथ सिंह ने कहा कि देश की रक्षा बरामद को उत्साहित करना सरकार दी तरजीहां विचों सब तो उपर है। उन्होंने कहा कि भारत को दरामदकार मुल्क तो बरामदकार मुल्क बनाया जाएगा। रक्षा मंत्री ने दस्सिया कि मंत्राला वालों IDEX लई केंद्रीय सैक्टर स्कीम तहत अगले 5 सालों लई 500 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी गई है, जिस नाल 300 स्टार्टअप MSME ते व्यक्तिगत इनोवेटरां नूं वित्तीय सहायता दी जाएगी। पिछले 7 वर्षों में हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट का 38,000 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाना इन्हीं पॉलिसीज का ही यह परिणाम है। और लगभग 12,000 MSMEs का डिफेंस सेक्टर से जुड़ना ये इन्हीं के परिणाम है। आज डिफेंस सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट, स्टार्टअप, इनोवेशन और एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है। इसके परिणाम यह सब इन्हीं के परिणाम है। और आप सभी संभवतः जर्मनी के मित्तलस्टन के बारे में अवगत होंगे। मित्तलस्टन आज़ादी का अमृत महोत्सव में समर्पित आज़ादी का सफर तहत असी भारत की आज़ादी में योगदान पाने वाले ਵੱਖ-ਵੱਖ मन्ने परमन्ने ते गुमनाम आज़ादी संग्रामियों के जीवन के पहलुओं तो तुहानूं जाणन करवाउने हाँ। इस तो इलावा आज़ादी के संघर्ष नाल जुड़ियां होर गतिविधियां बारे भी दसदे हाँ। अज की कड़ी में असीं तुहानूं स्वतंत्रता सैनानी टंटिया भील, साबका राष्ट्रपति रामास्वामी वेंकटरमन और शहीद फिरंगोजी शिंदे बारे जानकारी दे रहे हाँ। ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਹਾਨ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਬਿਨ ਹੁੱਡ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੰਟਿਆ ਭੀਲ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 4 ਦਸੰਬਰ 1899 ਨੂੰ
ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਟੰਟਿਆ ਭੀਲ ਨੇ 12 ਸਾਲ ਤੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਖਿਲਾਫ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਵਧੇਰੇ ਸਾਹਸੀ ਟੰਟਿਆ ਭੀਲ ਅੰਦਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਪੁੱਟ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਜਨੂੰਨ ਸੀ। ਟੰਟਿਆ ਭੀਲ ਦਾ ਜਨਮ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੰਡਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਡਾਡਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਮਤਾਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਜਨੂੰਨ ਭਰੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੜੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋੜ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਲ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਗੁਰੀਲਾ ਯੋਧਾ ਸਨ। ਦਾਵਾ ਜਾਂ ਫੜੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਥਿਆਰ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾਉਣਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲਿਆ। ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲਾਂ, ਘਾਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਟੰਟਿਆ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਲਕਰ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲਿਆ। ਟੰਟਿਆ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚਕਮਾ ਦਿੱਤਾ। अंग्रेजी काजे मामू जुल्मे घणो डायो रे पंचा मामने हाथो मा गरीब ने दुआरे पंचा मामने हाथो मा गरीब ने दुआरे। ਟੰਟਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਪत्ति ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਸਨ। ਇੰਦੌਰ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਟੰਟਿਆ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਬਲਪੁਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 4 ਦਸੰਬਰ 1899 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। எத்தனை காலந்தான் ஏமாற்றுவார் இந்த நாட்டிலே இன்னும் எத்தனை காலந்தான் ஏமாற்றுவார் இந்த ਅੱਜ ਹੀ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਦੇ 8ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਾ ਸੁਆਮੀ ਵੈਂਕਟ ਰਮਨ ਦਾ। ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸਨ। ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਅਹਿੰਸਾ ਦੇ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵੈਂਕਟ ਰਮਨ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਸਨ। ਵੈਂਕਟ ਰਮਨ ਦਾ ਜਨਮ ਮਦਰਾਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਤੰਜੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੱਟੂਕੋਟਈ ਦੇ ਰਾਜਾ ਮਦਮ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾ ਕਾਲਜ ਮਦਰਾਸ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਵੈਂਕਟ ਰਮਨ ਨੂੰ 1935 ਵਿੱਚ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਵੈਂਕਟ ਰਮਨ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਉਪਨਿਵੇਸ਼ਕ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1942 ਦੇ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1946 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੈਂਕਟ ਰਮਨ ਨੂੰ ਜਾਪਾਨ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਲਈ ਮਲਾਇਆ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਵੀ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਵੈਂਕਟ ਰਮਨ 4 ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। 1984 ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ 7ਵੇਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ। 1987 ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ 8ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ ਅਤੇ 1992 ਤੱਕ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਰਹੇ। The dignity of the nation and the individual rest in no small measure upon a strong and vibrant democratic institution. These in turn are closely linked with certain sound and lasting values in our public life. My government will fight those trends which have in recent years sapped our democratic institutions of their vitality and strength. 27 ਜਨਵਰੀ 2009 ਨੂੰ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਮਾ ਸੁਆਮੀ ਵੈਂਕਟਰਮਨ ਉਮਰ ਭਰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਰਹੇ। ਮਹਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਰਾਮਾ ਸੁਆਮੀ ਵੈਂਕਟਰਮਨ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਨਮਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਫਿਰੰਗੋਜੀ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ 4 ਦਸੰਬਰ 1857 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕੋਲਾਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗਿਰਗਾਓਂ ਵਿੱਚ ਬਾਜੀ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮੇ ਫਿਰੰਗੋਜੀ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 1857 ਵਿੱਚ ਕੋਲਾਪੁਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੈਨਾ ਦੇ ਕੈਂਪ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ 4 ਦਸੰਬਰ 1857 ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। Got it. ਸੋਚੋ ਕਿ ਅਸਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਵਿਆਂਗ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰ ਬਣੋ, ਸਚੇਤ ਰਹੋ। Here, gravity and physics don't call the shots, and sound travels slower than you. This is a different kind of place. That's why we're looking for different kind of people, for whom excellence is not a job, but a way of being, be it in the sky or on the ground. We're looking for an invincible team of invincible people, people who are a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਖਵੇਂ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 3 ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 3:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਾਵਰ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਯੂਨਿਟੀ ਪੂਸੂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਵਰਗ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਸਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਦੇ SDM ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਫਕੀਰ ਚੰਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਬੈਕਲੌਗ ਪੂਰਾ ਕਰਨ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਰਾਖਵਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸੋਲਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 85ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਤਿਆਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਲੋਗਨ ਹੈ ਨੋ ਵੋਟਰਸ ਟੂ ਬੀ ਲੈਫਟ ਬਿਹਾਈਂਡ, ਅਰਥਾਤ ਕੋਈ ਵੀ ਵੋਟਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਬਣਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੋਣ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਰੂਪਨਗਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ 3 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਸੋਨਾਲੀ ਗਿਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੋਟ ਬਣਵਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾ ਖੁੰਝੇ। ਸਾਡੇ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਆ ਕੇ ਵੋਟ ਬਣਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵੋਟ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਾਰਮ 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਕਰਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਾਰਮ 8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪੂਰੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ BLOs ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੁਵਿਧਾ ਇਸ ਵਾਰ ECI ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੋਟਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਜੋ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਫੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ BLO ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਲੇ 1-1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 18 ਤੋਂ 19 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਵੋਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 1200 ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 53 ਵਾਧੂ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਚੋਣ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ 1200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੂਥ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਗਰੀਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਈਫਰਕੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਨਵੇਂ 53 ਬੂਥ ਬਣੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰਸ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਬੂਥ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ BLOs ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੁੱਲ 5,65,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 2,98,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ 2,67,373 ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 12 ਥਰਡ ਜੈਂਡਰ ਵੋਟਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਰੂਪਨਗਰ ਤੋਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਆਉਂਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵੋਟਰਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ 100% ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਦੂਤ ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਵੀਪ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਝੰਡੀ ਵਿਖਾ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਪਟਿਆਲਾ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਵੀ ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਪੇਂਟਿੰਗ, ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਅਤੇ ਤਾਇਕਵਾਂਡੋ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪੈਰਾ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਧੂੰਆਂ ਮੁਕਤ ਰਸੋਈ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਹੂਬਾ ਤੋਂ ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 8 ਕਰੋੜ ਨਵੇਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ LPG ਦੇ ਧੂੰਆਂ ਰਹਿਤ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਤੇ ਭੋਜਨ ਬਣਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੇ 35,000 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਧੂੰਏ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਕਾਸੂਪੁਰ ਵਿਖੇ 26ਵਾਂ ਖੇਡ ਮੇਲਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਲੇ ਦੀ ਉਦਘਾਟਨੀ ਰਸਮ ਪੁੰਡੂਚੇਰੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ ਡਾਕਟਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਗਈ। ਖੇਡ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੇ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਾਲੀਬਾਲ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ ਪਾਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ ਡਾਕਟਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰੋਏ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਖੇਡ ਮੇਲੇ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ। ਮੈਂ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ